آج تو پرپز ٹوٹل یہی تھا کہ آج تعزیت کا معاملہ تھا. یہاں 2-3 جگہ جو ڈیتھس ہوئی ہے. ایک تو یہاں ملک پورہ میں ہو گیا, وہ جوان ایک ٹیچر اس کی فوت ہوئی تھی. اور ہمارا ایک انسان 1-2 جو گزر ہیں وہ بھی قلیل تھے. اسی حساب سے آج آگے روزوں کے بعد ہم پہلی بار یہاں آئے. آج رامال جو ہندوارہ سے یہ روڈ مین روڈ جو آتا ہے اس میں ٹینڈر آؤٹ آلریڈی ہو گئے. 22 کروڑ روپے اس میں آلریڈی آ گئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ جون جولائی تک یہ ٹھیک ہو جائے. ہماری تیاری پوری طرح سے ہے. انشاءاللہ ہم ویٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں نامزد کیا ہے. ہم دیکھیں گے ہائی کمان سے کیا ڈائریکشن آئے گی, اس حساب سے. یہ تو گورنمنٹ پر ڈپینڈ ہو رہا ہے. ہر کوئی سیاستدان کہہ رہا ہے کہ ان کو اس کا پرٹیکولرلی جو ہماری پارٹی کے قائد ہے سید الطاف بخاری صاحب, اس نے پچھلے 2 سال سے کوشش کی ہے منصف کو رہا کیا جائے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی رہا ہو جائیں اور الیکشن رکھے. اور جمہوریت کے جو ایم ایل اے رہ چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہو جائے. اگر ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ ہوگا تو ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو ہی سپورٹ کریں گے. جو ہماری پارٹی ہائی کمان کا ہوگا ہم اسی. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پہ آئے. ایکچولی ہمارا آج علاقے کا دورہ تھا. جو ہمارے کانسٹیچوئنسی انچارج ہیں وائس ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ عبدالرشید بٹ صاحب, ان کی سربراہی میں ہمیں آج پوری کانسٹیچوئنسی کا دورہ تھا. بہت ساری تعزیتیں تھیں. کل ہی ایک نوجوان کی حادثاتی موت ہو گئی اشکم پورہ میں بھی, اور یہاں پہ ملک پورہ میں ایک ٹیچر کی ڈیتھ ہوئی اچانک, کارڈیک اریسٹ ہوا. اور وہاں سے جیسے ہم منزگام علاقے اپر رام حال میں بھی گئے, وہاں پہ بھی ایک ہمارے پارٹی کے دیرینہ کارکن کی موت واقعہ ہوئی تھی. تو آج ہم پورے علاقے کا جو یہاں پہ امواتیں ہوئی تھی ان کی تعزیت پرسی کے لیے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہم نے ہر علاقے کا ہر نکڑ کا دورہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو الیکشن کا ماحول ہے, الیکشن کی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ یہ دیکھتے ہیں پچھلے 1 مہینے سے رات دن اپنی پارٹی جموں کشمیر اپنی پارٹی محنت کر رہی ہے. ہر ایک کانسٹیچوئنسی میں پوری خاص کر نارتھ کشمیر کی جو کانسٹیچوئنسی سیٹ ہے, پارلیمنٹ سیٹ ہے, اس کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سارے میٹنگیں آج تھی علاقے میں. تو ان کے حوالے سے عبدالرشید بٹ صاحب کی سربراہی میں ہم پورے علاقے میں گئے تھے اور لوگوں سے تبادلہ خیالات کیے. پارلیمنٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اور لوگوں کی جس طرح بھی ہم خدمت کر سکیں اس حوالے سے بھی ہم نے لوگوں کے ساتھ بات کی. ایکچولی یہ ہمارے پارٹی سربراہ ہیں سید محمد الطاف بخاری صاحب, ان کا ویژن یہی ہے کہ یوتھ کو زیادہ سے زیادہ اس میں انوالو کریں, کہ لوگوں کی خدمت کرنے میں, کیونکہ لوگوں کی خدمت کرنے میں جو یوتھ پاور ہوتا ہے اس میں ایک جوش ہوتا ہے, ولولہ ہوتا ہے. لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ان کو دیا جائے. ہماری پارٹی کا یہی منشور ہے, ہم لوگوں کی بیلوس خدمت کریں. آج تک سیاسی استحصالی کے شکار ہوئے ہیں جموں کشمیر کے لوگ, اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے, ہم جھوٹے وعدے نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں جہاں سے بھی ہمیں ہو سکے ہم لوگوں کی خدمت کریں, چاہے ڈیولپمنٹ کی بات ہو, چاہے سیاسی استحکام کی بات ہو, چاہے جموں کشمیر کے امن و آشتی کی بات ہو. ہر ایک فیلڈ میں ہم یوتھ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں, اور یوتھ کی پارٹیسپیشن ہی یوتھ کو ہم ایک موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں اپنے پلیٹ فارم کے وسادت سے, تاکہ لوگوں کو ہر سطح پہ خدمت کی جائے, لوگوں میں ایک امن کا پیغام گھر گھر پہنچایا جائے, لوگوں میں یہ ذہن نشین کرایا جائے کہ ایک ایسی پارٹی مورزی وجود میں آئی ہوئی ہے 2019 کے بعد جموں کشمیر میں, جو یہاں کا سیاسی استحکام باوقار عزت چاہتی ہے جموں کشمیر کے عوام کی. ہم تو اپنی بات کر سکتے ہیں, مطلب جموں کشمیر اپنی پارٹی کی بات کر سکتے. جموں کشمیر اپنی پارٹی جو اس وقت آپ نے 3 سیٹوں کی بات کی, چاہے پونچھ رجوری اننت ناگ ہو, بارہمولہ کی ہو, یا سینٹرل کشمیر کی پارلیمنٹ, جو تینوں سیٹیں ہیں 2 پہ ہم نے فیلڈ کے اپنے کینڈیڈیٹ. ظفر اقبال منہاج صاحب ہیں جو اننت ناگ رجوری سے, اننت ناگ پونچھ کی جو رجوری سیٹ ہے اس پہ ظفر اقبال منہاج صاحب ہیں. اور ہمارے جو سینٹرل کشمیر کی سیٹ ہے محمد اشرف میر صاحب جو ہمارے پروویشنل پریزیڈنٹ ہیں. ہمیں پورا یقین ہے جو 2 ایماندار شخصیتیں ہم نے فیلڈ کے نامنیٹ کیے ہوئے ہیں پارٹی کی طرف سے پارلیمنٹ الیکشن کے حوالے سے, انشاءاللہ وہ
100% जीत करके दिखाएंगे। जहाँ तक बात रही हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात जो बारामूला की है, यह तो 5th फेज, लास्ट फेज, जो जम्मू कश्मीर का लास्ट फेज इलेक्शन है, 5th फेज है। अभी इसमें टाइम है, अभी हमारी डायरेक्शंस क्या है, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो जो हमारी पार्टी क़यादत है, जो भी वो फैसला करेगी, हमें मनोअन वो हम उसको लब्बैक कहेंगे, चाहे वो अपना कैंडिडेट फील्ड करेंगे या किसी पार्टी को कहेंगे सपोर्ट करने की बात कहेंगे, वो हमारे पार्टी चेयरमैन का हक बनता है, वो हमें जो डायरेक्शन देंगे हम मनोअन उस पर काम करेंगे। अभी तक हमें ऐसा है कि हम अपना ही कैंडिडेट उठाने जा रहे हैं। जहाँ तक हमारे ख्यालात हैं, हमारे पार्टी का जो मंशूर है, हम चाहते हैं कि लोगों की डायरेक्ट खिदमत की जाए। हाँ, ये तो सही बात है, सियासत में ये गुंजाइशें रहती हैं। हमारे बहुत सारे पार्टियां हमें दावत देते हैं कि आप हमारी तरफ आ जाओ, हमें कोऑर्डिनेशन में हमें ले लो, हमें एतमाद में ले लो। लेकिन बात तो ये है, इसका मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उसका एक वजूद है नॉर्थ कश्मीर में। नॉर्थ कश्मीर में उसका एक पूरा पकड़ है, ग्राउंड लेवल पे उसकी एक पकड़ है, उसका एक वोट बैंक है। तब भी बहुत सारी पार्टियां उसको ऑफर दे रही हैं। लेकिन जहां तक हमारी ज़राया का ताल्लुक है, हमारी पार्टी का जो मंशूर है, हम अपना कैंडिडेट इंशाल्लाह फील्ड करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी जो पार्टी की जो फैसला आएगा इंशाल्लाह वो 2-3 दिन के अंदर ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे जो पार्टी क़यादत है, हमारा जो पार्टी चेयरमैन है, पार्टी प्रेसिडेंट साहब हैं सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, उसको करीबन 1 साल से वो इसकी वकालत कर रहे हैं। जो इंजीनियर रशीद साहब एक सियासी कैदी है, उसके बरक्स जो भी जम्मू कश्मीर के कैदी हैं, चाहे वो सियासी कैदी है या और समाजी कैदी है या जो भी मतलब कैदी है यहाँ पे, जो भी जेलों में हैं, हम उनकी वकालत करते हैं। उनको बाइज्जत रिहा किया जाए, उनको एक मौका फराहम किया जाए। इंजीनियर रशीद तो फिर भी एक सियासतदान है, उसका हक बनता है अपनी आवाज़ रखने का। हम उसकी वकालत करते हैं, इंशाल्लाह तब तक करेंगे जब तक उसको छुड़ा के लाएंगे। ये तो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट की ही सोच है। उसे हरफे अव्वल से ही यही कहा है कि इंजीनियर रशीद को रिहा करो, उसको भी हक है जमहूरी तर्ज ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी गुजारने का, अपने ख्यालात लोगों में पहुंचाने का। हाँ ठीक है, सियासी नज़रियात उसके अलग हो सकते हैं, लेकिन वो भी एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, यहाँ का एक लीडर है। इसलिए हम उसकी वकालत तब तक करेंगे जब तक उसको इंसाफ मिलेगा। मैं अपने यूथ से यही गुजारिश करता हूँ, जम्मू कश्मीर के यूथ से, कि आप आइए, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। हम आपका वालिहाना इस्तकबाल अपने प्लेटफॉर्म पे करेंगे, अपनी सियासी पार्टी पे से करेंगे। हम उनको एक मौका फराहम करेंगे इस प्लेटफॉर्म से। जो बाकी पार्टियों ने उन पे आज तक इस्तेसाली सियासत की हुई है, हम उस इस्तेसाली सियासत को दफन करना चाहते हैं। हम कहते हैं आपको एक मौका हम अपने प्लेटफॉर्म से देंगे अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए, और जो आपके ख्यालात हैं उनकी तर्जुमानी आप हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। और जम्मू कश्मीर का एक सियासी हल निकालने की जो देर पा अमन यहाँ हो जाएगा, हम एक सियासी हल निकालने की कोशिश करेंगे जहाँ पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, इज़्ज़त नफ्स मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर को मिलेगी। लेकिन वो तब भी मिलेगी जब हम अपने नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म पे एक मौका देंगे अपनी तर्जुमानी करने का। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। आप ये पिछले 1 महीने से सुनते जा रहे हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो, हर जगह से जोक दर जोक लोग आते हैं, बड़े बड़े कद्दावर शख्सियत आते हैं और अपनी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारे जो पार्टी क़यादत है, हमारे पार्टी सरबराह हैं सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, उनकी सोच और ख्वाहिशों का ही नतीजा है। क्योंकि आप देखिए, कल ही पिछले हफ्ते जो सेंट्रल कश्मीर का PDP का कैंडिडेट है वहीदुर रहमान पर्रा साहब, उसके अंकल जो उनके चाचा जान हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है। बड़े बड़े कद्दावर नेता, इंशाल्लाह 2-3 दिनों में आप देख के लोगों का एक हुजूम, एक जमावड़ा अपनी पार्टी में शामिल होने जा रहा है। इंशाल्लाह वो हम आपको इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ही एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं कि हमारे पार्टी सरबराही की क़यादत में हमारी पार्टी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे लोगों को देगी और उस प्लेटफॉर्म से हम हर एक तबके को दावत देते हैं जुड़ने का। और ये भी साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम से कि वोट ही एक आपका हक है जिससे आप अपना वजूद बना सकते हो। डेवलपमेंट के हवाले से बात हो या इज़्ज़त नफ्स के हवाले से बात हो, अपने घरों से बाहर आइए और जो भी इलेक्शंस में जो भी हमारे पार्टी के
कैंडिडेट्स होंगे उनके हक में वोट का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन देते हैं कि जो हमारी पार्टी का प्लेटफॉर्म है, हमारी पार्टी है, ये हक और इंसाफ पे तर्जुमानी करेगी जम्मू कश्मीर की आवाम की।